सत श्री अकाल जी, मैं अनुराग शर्मा फास्टवे न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह के जानते हो कि 3 दिनों तो BKU अगराहां वालों इत्थे धरने का ऐलान किया गया और अज पुड्डा ग्राउंड के तीसरा दिन है जो कि धरना लगातार जारी है। पहले दिन तो ही किसान अंदोलन नाल जुड़े पंजाबी मशहूर गायक पंमी बाई हर रोज़ इत्थे शिरकत करते हैं। अज भी विशेष तौर पर शिरकत करने लिए पहुंचे है। उत्थे ही वक्-वक् बुलारे सूबा प्रधान जोगिंदर सिंह अगराहां भी इत्थे पहुंचे है। राजेवाल बलवीर सिंह राजेवाल अज देखने को मिला कि इस मंच के उत्ते इकट्ठे हुए हैं। सो गलबात कर लें पहला पंमी बाई होरां नाल कि बाई जी, अज जिस तरह कि तुसीं विशेष तौर पर पहुंचे हो, हर रोज़ ही इत्थे पहुंच रहे हो, की देख रहे हो धरने का अज जिहड़ा कद वाधा नज़र आ रहा है? देखो, ये गल है तो एक सरकार के मूँह ते चपेड़ मारन वाली गल है कि ये जिहड़ी कॉल सी ये सरदार जोगिंदर सिंह अगराहां एकता वालों सी ते अज उहदे च कहंदे ने संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर भी शामिल होए ने ते राज्यवालिया साहब भी संबोधन करके गए ने, होर भी लीडर आए हुए ने। सो कहानी ये है कि लोगों के लिए है, लोगों को चेतन करने के लिए कि सरकारों के प्रबंध ने जिहड़े उन्हां दी नलायकी शरेआम दिख रही है कि इस कोविड दे विच उन्हां नूं प्राइवेट हॉस्पिटल नूं अपने कब्जे च लेना चाहिदा सी ताकि लोग पंजाब दे लुੱਟ तो बच जाते तो उन्होंने उस तरह दी प्रिकॉशनस मुहैया करनियां चाहिदियां सी, उस तरह के बैड बनाने चाहिए सी। सो वो अज जिथे भी सारा कुछ हो रहा है, सरकारी हॉस्पिटल जिहड़े हैगे ने वो स्लाटर हाउस बन गए ने, उत्थे कोई परवाह नहीं करता, कोई उन्होंने देखता नहीं हैगा। सो ये सारिया गल्लां दे खिलाफ जिहड़ा हैगा ते जिहड़ा साडा गरीब हैगा, जिहड़ा रोज़ दिहाड़ीदार वो कित्थे जावे? जब तक सरकार उन्होंने बच्चों को 10-10 20-20 हज़ार रुपया देवे भी भाई कोई गल नहीं, असीं बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं तो तुसीं आपदा कमाओ, सो आ फड़ो पैसे तो तुसीं ना आपदे बिजनेस करो। सो कहानी यही हैगी कि सरकार दीयां पॉलिसियां जिहड़ियां हैगियां ने वो लोकां नूं सनब करन वालियां ने, लोकां नूं घरां 'च बाड़ के तो इहदा कोई कहंदे ने जिहड़ा हैगा वो कहंदे ने वे आउट नहीं हैगा। सो इस करके उस दे खिलाफ ही ये जिहड़ा हैगा BKU अगराहां वल्लों ये हल्ला बोलिया गया है। तो देखो किन्नी डिसिपलिन दे विच लोग बैठे ने ते मैं पहले दिन भी कल भी ते अज भी 3 दिन लगातार इत्थे असीं आपदे जागदा पंजाब वल्लों साथियों वल्लों शिरकत कर रहे हैं तो यही हैगा कि असीं इस मुहिम दे नाल हां। जिस तरह के कल बीती रात भारी झक्खड़ हनेरी आई, टेंट तहस नहस हो गए। एक बार लग्या कि शायद कल का जिहड़ा है मोर्चा अगे किया जाए या कैंसल कर दिया जाए, पर किसानों का हौसला टस तो मस नहीं होंदा दिखिया। सवेर होंदे ही फिर उस तरह ही टेंट, बल्कि पहले दिन नालों वध खूबसूरती के नाल टेंट जिहड़े लगा दिते गए। की सोचते हो इस हौसले के अगे सरकार क्यों नहीं झुक रही? 6 महीने हो गए। देखो गल ये हैगी है कि सरकार झुकूगी, सेंटर सरकार अवश्य झुकूगी क्योंकि उन्होंने इसे गल की कहते हैं सेंटर सरकार के जोड़े लोग ने उन्होंने पता लग गया कि हुण असीं किवें ना किवें एमिकेबली इस गल चों बाहर निकलीए क्योंकि सेंटर सरकार दीयां नासां 'च धुआं कर रखिया पिछले 6 महीनों 'च। असीं 26 तरीक नूं भी उत्थे जाके आए हैं, अगराहां साहब की स्टेज ते बोल के भी आए हैं। सो कहानी यही हैगी आ कि ये जिहड़ा सारा जमघट इत्थे कहंदे ने सरकारां ने जिहड़ा बनाया होया कोविड का खौफ, वो लोग बेखौफ होकर उत्थे बैठे ने ते अपनियां जानां नूं तली ते धर के उस धरने 'च शामिल हो रहे ने ते ये जंग जितांगे, जरूर जितांगे। सरकार वालों एक इल्ज़ाम लगाया गया कि किसानों के धरनों चो पंजाब दे विच जिहड़ा है कोविड फैल रहा है, करोना फैल रहा है, क्योंकि किसान उत्थों आते हैं। सो उस दी गल की नखेधी भी की जा रही है और उस प्रोटोकॉल में फॉलो किया जा रहा है। इत्थे डिस्टेंस के नाल लोग बैठे हैं, मास्क पा रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं। जिहड़ा फिर सरकार ये इल्ज़ाम लगाती है कि किसानों के धरने चो कोविड वध रहा है, उहदे बारे की सोचते हो? देखो, ये सरकारां कोले इल्जाम लवाउण तो सिवाए कोई भी काम नहीं हैगा। सरकारां हमेशा ही इल्जाम ही लाउंदियां ने। सरकारां बनदियां ने लोक भलाई लई, लोकां दे भले लई। ये पहली सरकार है सेंटर की जिहड़ी लोक भले की थां ते धक्का कर रही है। सो असीं उस धक्के के खिलाफ ही लड़ रहे हैं तो पिछले 8 महीनों तो लड़ रहे हैं। 6 महीने तो वध समा हो गया दिल्ली दीयां बरूहां ते लड़ रहे हैं तो लड़ाई उन्नी देर तक जारी रहूगी जिन्नी देर तक किसान जथेबंदियां नहीं कहते ने कोई उस गल ते पहुँचदियां, सिट्टे ते पहुँचदियां, क्योंकि असीं किसान जथेबंदियां दे हुक्मां ते भी फुੱਲ चढ़ा रहे हैं। जिस तरह के इस धरने के उत्ते करोना बारे भी बहुत गल की जा रही है, जी सरकार दीयां जिम्मेवारियां बनदियां सी, सरकार उन्हां जिम्मेवारियां ते खरी उतरदी नज़र नहीं आ रही। बार बार मंच तो संबोधन किया जा रहा है कि जेकर करोना की तुसीं गल करदे हो तो सरकार फेल है। देखो गल तो यही है, सरकार तो फेलूअर करके ये कहते हैं इत्थे जिहड़ा हैगा रोस धरना रखा होया तो सरकार सारियां गल्लां 'च फेल हैगी है। सरकार रोजगार देने फेल हैगी है, सरकार उन्हां लोकां दे रीहैबिलिटेशन फेल हैगी है जिन्हां दे व्यापार ठप्प हो गए हैं तो सरकार सानू जिहड़ा फ्री इलाज मिलना चाहिए सी पंजाबियों नूं, उहदे 'च सरकार फेल हैगी है। सो दसो तो सही किस पक्ष 'च सरकार कामयाब हैगी है?
ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੂਅਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ NGO ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾਗਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ NGO ਹੈਗਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1600 ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਗਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ NGO ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ NGO ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਦਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1600 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਬਾਖੂਬੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੌਸਲਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਂਟ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਖੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਚਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੜੀ, ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਲੜੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਝੱਖੜ, ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟੈਂਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਟੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੰਨਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਭਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਟੈਂਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਜੋ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਂਟ ਪੱਟ ਕੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ, ਸੀਲਿੰਗਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਨੇ।
ਲਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਟੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੈਂਟ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਰੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿ ਟੈਂਟ ਦੁਬਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਟੈਂਟ ਪਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਸਜਾ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। 2 ਦਿਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 100-150 ਦਾ ਕੇਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 15 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠ ਘਟਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਗਰਗ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਸਿੱਧਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ 2020 ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ WHO ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ। ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ, ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਛਿੱਲਤਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਪੈੜ ਧਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਂਡਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਔਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਿਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਰਾਜ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਹੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੋਰਚਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਖਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਬਾਦ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਕਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਧਰਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਲੰਬੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਬੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਫੜਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ 3-4 ਦਿਨ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਿਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਰ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ।